پاکستان کی میزبانی میں ایران امریکہ مذاکرات آج ہوں گے۔ ایران کا اعلیٰ سطح کا وفد مذاکرات کے لیے اسلام آباد پہنچ گیا۔ امریکی وفد کچھ دیر بعد مذاکرات میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر قالیباف کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے امید ظاہر کی کہ فریقین تعمیری انداز میں مذاکرات آگے بڑھائیں گے۔ پاکستان کا تنازع کے پائیدار اور دیرپا حل کے لیے کردار جاری رکھنے کا عزم۔ خیر سگالی کے طور پر پاکستان آئے۔ ایرانی اسپیکر کہتے ہیں امریکہ حقیقی معاہدہ پیش کرے اور ہمارے حقوق تسلیم کرے تو معاہدے کے لیے تیار ہیں۔ باقر قالیباف کا امریکہ ایران مذاکرات سے پہلے لبنان میں جنگ بندی اور ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی کا مطالبہ۔ کہا یہ طے شدہ نکات تھے جن پر عمل ہونا ابھی باقی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا امریکہ وعدوں کی پاسداری کرے۔ واشنگٹن نے لبنان میں جنگ بندی کا وعدہ بھی کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں اسلام آباد مذاکرات کے لیے اچھی ٹیم بھیجی۔ جیری وینس، جیریڈ کشنر، اسٹیو وٹکوف ملاقات کریں گے۔ ہمارے لیے یہ ڈیل اچھی ہوگی کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہو۔ آبنائے ہرمز بہت جلد مکمل کھل جائے گی۔ ہمیں کسی بیک پلان کی ضرورت نہیں۔ اس سے پہلے امریکی صدر کی مذاکرات کامیاب نہ ہونے پر زیادہ شدت کے ساتھ حملے کی دھمکی۔ کہا 24 گھنٹے میں جان لیں گے بات چیت کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ ایرانیوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے۔ ایرانی آج زندہ ہیں تو اس کی واحد وجہ مذاکرات ہیں۔ ایرانی جنگ سے زیادہ فیک نیوز اور پبلک ریلیشن کے استعمال میں ماہر ہیں۔ خلیج میں اب جنگ نہیں امن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ فریقین بات چیت کے لیے راضی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب۔ کہا امریکہ اور ایران کی قیادت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فریقین نے میری تجویز قبول کرتے ہوئے عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے میزبانی کا شرف عطا فرمایا۔ یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں عالم اسلام کے لیے قابل فخر لمحہ ہے۔ فیلڈ مارشل نے جنگ بند کرانے کے لیے تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ پاکستان کی قیادت نے انتہائی محتاط انداز میں اعتماد کا مظاہرہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل کی انتھک کوششوں کو خراج تحسین۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں یقین ہے مذاکرات مثبت رہیں گے۔ ہم تعمیری گفتگو چاہتے ہیں۔ اگر ایرانی قیادت نیک نیتی کے ساتھ بات چیت پر آمادہ ہے تو امریکہ بھی کھلے دل سے آگے بڑھنے کو تیار ہے۔ ایران نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا، چالاکی کی کوشش کی تو امریکی مذاکراتی ٹیم مثبت رد عمل نہیں دے گی۔ میناب اسکول کے شہید بچے میرے ہم سفر ہیں۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے سفر کے دوران میناب اسکول شہداء کی تصاویر ایکس پر شیئر کر دی۔ ایرانی اسپیکر شہید بچوں کے بستے بھی اپنے ساتھ لائے۔ باقر قالیباف نے طیارے کی سیٹوں پر بھی شہید بچوں کی تصاویر چسپاں کی۔ پاکستان عالمی امن کا علم بردار۔ امریکہ اور ایران ہاتھ ملانے کو تیار۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اسلام آباد نے عالمی سفارتکاری میں اہم مقام حاصل کیا یا وفاقی دارالحکومت کو خیر مقدمی معراج سے سجا دیا گیا۔ اسلام آباد ٹاک سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بن گیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر کا کہنا ہے دنیا بھر سے صحافی کوریج کے لیے پاکستان آ رہے ہیں۔ جناح کنونشن سینٹر میں صحافیوں کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ پوری دنیا سے صحافی جو ہیں انہوں نے اپلائی کیا ہے۔ ہم ویزاز بھی گرانٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ جناح کنونشن سینٹر جو کہ ریڈ زون کے قریب ہے اور صحافیوں کو آسانی ہوگی کہ وہ ایک انڈر ون روف رپورٹ کر سکیں گے۔ تو یہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی بڑی ہائی سپیڈ دی گئی ہے، اسکرینیں نصب کی گئی ہیں۔ فورن جرنلسٹ کو اور جو فورن افیئرس کو کور کرتے ہیں ان کے لیے تمام تر انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر رہے ہیں۔
वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने का ऐलान। डीजल की कीमत में 134 रुपए 81 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 385 रुपए 54 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल 11 रुपए 83 पैसे सस्ता होकर 366 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म का आवाम को दी गई पेट्रोलियम सब्सिडी भी जारी रखने का ऐलान। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, मोटरसाइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल बरदार गाड़ियों के लिए सब्सिडी भी जारी रहेगी। वादा था आलमी मार्केट में कीमतें कम होने का फौरी फायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे। क़यामत खेज़ महंगाई का तूफान आया है, हमने आवाम को 129 अरब की सब्सिडी दी। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अमरीका ईरान मुज़ाकरात मस्बत पेशरफ्त करार। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। दो तरफ़ा तजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के अमूर पर बातचीत। तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और मालियाती शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में मज़ीद मौक़े फराहम करने पर जोर। वज़ीर आज़म का सऊदी क़यादत के साथ मज़बूत बरादराना ताल्लुकात का इआदा। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से अमरीका ईरान मुज़ाकरात का खैर मक़दम। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर इत्मीनान का इज़हार। पाकिस्तान का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार जारी रखने का अज़्म। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साज़गार माहौल फराहम करने की यकीन दहानी। कामयाब मुज़ाकरात के लिए जंगबंदी शराइत पर अमल दरामद नहायत अहम है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख की अल जज़ीरा से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल बुनियादी हैसियत रखता है। अमरीका और ईरान के दरमियान इब्तदाई जंगबंदी माहिदे की तशरीह पर इख्तलाफात हैं। लिबनान के हवाले से इसराइल और हिज़्बुल्लाह में कशीदगी बरकरार है। इख्तलाफात मुज़ाकराती अमल पर मनफी असर डाल सकते हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में रिजवान सईद शेख का कहना था, पाकिस्तान ने मस्बत रवायत को बरकरार रखते हुए सिफारती कोशिशें अंजाम दी। सिफारतकारी में पाकिस्तान को सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और दीगर शराकतदारों की हिमायत हासिल रही। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। तस्फिया तलब मामलात के हल की जिम्मेदारी मुतल्लिका फरीकैन की है। जनूबी लेबनान में इसराइल के फ़ज़ाई हमले जारी। एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। 12 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 20 अफराद जाँ बहक। इसराइली फ़ौज का हिज़्बुल्लाह के 1400 एहलकार शहीद करने का दावा। इसराइली फ़ौज की 5 डिवीजन्स जनूबी लेबनान में ज़मीनी ऑपरेशन का हिस्सा। लेबनान में 2 मार्च से अब तक 1888 अफराद शहीद किए जा चुके। जनूबी लेबनान में इसराइल के फ़ज़ाई हमले जारी। एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। 12 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 20 अफराद जाँ बहक। इसराइली फ़ौज का हिज़्बुल्लाह के 1400 एहलकार शहीद करने का दावा। इसराइली फ़ौज की 5 डिवीजन्स जनूबी लेबनान में ज़मीनी ऑपरेशन का हिस्सा। लेबनान में 2 मार्च से अब तक 1888 अफराद शहीद किए जा चुके हैं। 163 बच्चे भी शामिल। लेबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम का कहना है, काबिज़ीन के इनखला तक मुज़ाहमत जारी रहेगी। दुश्मन को ज़मीनी सतह पर शिकस्त हुई। इसराइली जारहियत के बावजूद मिसाइलों को रोकने में कामयाब नहीं हो सका। ईरान अमरीका जंगबंदी पर पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीराई। एप्सोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। 8 अप्रैल को जंगबंदी के ऐलान के बाद आलमी राय आमा में 70% मस्बत रुझान देखा गया। सोशल मीडिया पर शुक्रिया पाकिस्तान ट्रेंड कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत इस पेशरफ्त का अहम सबब है। दुनिया भर में पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली की तारीफ मुमकिन आलमी जंग को रोकने की कोशिश करार दे दिया गया। पाकिस्तान आलमी सतह पर एक अहम प्लेयर के तौर पर उभर रहा है। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के मुतरिफ। जंगबंदी की कोशिशों में हुकूमत को पाकिस्तानी आवाम की भरपूर हिमायत हासिल। गैलप सर्वे के मुताबिक 93% आवाम ने जंगबंदी की कोशिशों में पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की हिमायत कर दी। 80% पाकिस्तानी जंगबंदी से अमन के लिए पुरुमीद। 82% अवाम जंगबंदी के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की काविशों से आगाह। 46% पाकिस्तानियों को अमरीका और ईरान में ज़बरदस्त डील की उम्मीद है।
ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 1.93% کا اضافہ ریکارڈ. ادارہ شماریات کے مطابق سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 12.15% کی سطح پر پہنچ گئی. ایک ہفتے کے دوران 28 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. ایل پی جی کا سلنڈر 440 روپے سے زائد مہنگا ہوا. ٹماٹر فی کلو 8 روپے تک مہنگے ہوئے. آلو، پیاز، دالیں، چینی، دودھ، صابن اور گھی کے دام بھی بڑھ گئے.